So these are the images of waveguide, some of the images of the waveguide. You can see here, you can Google it. This is rectangular waveguide actually. Okay. Inside this waveguide, we transmit or propagates electromagnetic wave, means the microwave region of the electromagnetic wave. यामधून अशी मॅग्नेटिक आणि इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये वेव्ह ट्रॅव्हल होते, जे आपण अपकमिंग सेक्शन मध्ये बघणारच आहोत ऍक्च्युली. सो दीज आर सम ऑफ द वेव्हगाइड्स. यू कॅन सी द इमेजेस ऑफ इट. This is rectangular waveguide because the shape of the waveguide is rectangular here, and this is the circular waveguide. The shape inside that waveguide is in circular in nature. Okay. Waveguide can be twisted. त्याला ट्विस्ट करू शकतो आपण, त्याला बेंड करू शकतो. We can convert it into means we can change its pattern also. E pattern we can change to H pattern. Yet all the what is E pattern, H pattern, that we are going to study in our upcoming topics. हा काय डाऊट होतो तुमचा? Yes, you can continue with your question. Yes, Sudhir. Yes. Any other question? No question? Okay. No, sir. So if you get any doubts, you just search it on Google or YouTube. You will get a lot of data in the form of images, text, videos, PDF files, PPTs are available on the Google in three. There are actually open source material. You need not to give any charge for it. It is freely available. So take advantages of this internet and different learning resource websites. So now next is the waveguide advantages. In our last lecture, we discussed about the similarities, dissimilarities, and difference between two-wire transmission line and waveguide. So next is waveguide advantages. What are the advantages of the waveguide? So here you can see the large surface area of waveguide reduces the copper losses. Copper losses मतलब क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं है ट्रांसमिट, इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता. सो देयर इज वेरी लो कॉपर लॉसेस. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरली कंडक्टर के अंदर से ट्रान्समिट होता. सो देयर इज ए कॉपर लॉसेस. सो इथे काय होते की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल ही त्या होलो जे पोकळ स्पेस असते वेव्हगाईड मधली त्यामधून ती ट्रान्समिट होते. सो देयर इज व्हेरी लो कॉपर लॉसेस इन द वेव्हगाईड. आणि त्याचा सरफेस एरिया पण लार्ज असल्यामुळे त्यामध्ये कॉपर लॉसेस पण खूप कमी होतात. सो टू वायर ट्रान्समिशन लाईन हॅव लार्ज कॉपर लॉसेस ड्यू टू स्मॉल सरफेस एरिया. आता इलेक्ट्रिक वायर आहे सपोज, त्या इलेक्ट्रिक वायरचा सरफेस एरिया कमी असल्यामुळे त्याच्यामधनं इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रान्समिट होतो. इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रान्समिट झाल्यामुळे हीट जनरेट होते आणि एरिया पण स्मॉल असल्यामुळे कॉपर लॉसेस जास्त होतात. म्हणजे अमाऊंट ऑफ कॉपर इज रिड्यूस्ड ओके इन टू वायर ट्रान्समिशन लाईन. Then next, the surface area of outer conductor of coaxial cable is large, but the surface area of inner conductor is small. कोएक्शियल केबलचा जो आउटर सरफेस असतो कंडक्टरचा तो जास्त असतो, बट जो ज्यामधून ऍक्च्युअल इलेक्ट्रिक कोअर मधून जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रान्समिट होतो त्याचा सरफेस एरिया कमी असतो. बट वेव्हगाईडचा जो इनर कोअरचा जो सरफेस एरिया असतो तो जास्त असतो. जसं आपण इथे बघू शकतो की ही सपोज ही वेव्हगाईड आहे. आता ही या वेव्हगाईडचा जो इनर जी पोकळ स्पेस आहे, होलो स्पेस, ती काय आहे, जास्ती आहे. यू कॅन सी हिअर. कंडक्टरचा तसं नसते. कंडक्टरचा जो इनर कोअर असतो त्याची
साईज ही खूप स्मॉल असते. ऍट मायक्रो फ्रिक्वेन्सी द करंट कॅरिंग एरिया, मायक्रो फ्रिक्वेन्सीला काय होतं, ऍट मायक्रो फ्रिक्वेन्सीज द करंट कॅरिंग एरिया ऑफ इनर कंडक्टर इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ व्हेरी स्मॉल लेअर at the surface of the conductor due to skin effect that increases the effective resistance of the conductor. काय होते बघा, at micro frequency म्हणजे frequency is in gigahertz for example. So at micro frequency current carrying area of inner conductor is restricted. तर जो करंट असतो तो काय होतो, तो त्या कंडक्टरच्या आउटर स्पेस मधनं ट्रॅव्हल होतो. सो इनर कंडक्टर जो the current carrying area of inner conductor is restricted to a very small layer. Okay. At a surface of conductor due to skin effect, त्याला स्किन इफेक्ट म्हणतो आपण. सो दॅट इन्क्रीजेस द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. जो काय होता हाय फ्रिक्वेन्सी जर असतो तो त्या कंडक्टरच्या आउटर स्पेस मधून तो ट्रॅव्हल होतो. डायइलेक्ट्रिक लॉसेस आर लोअर इन वेव्हगाईड दॅन इन टू वायर ट्रान्समिशन लाईन अँड कोएक्सियल ट्रान्समिशन लाईन. डायइलेक्ट्रिक लॉसेस पण काय असतात त्यामध्ये, लोअर वेव्हगाईड मध्ये, कारण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ट्रॅव्हल होते त्याच्यामुळे डायइलेक्ट्रिक लॉसेस याच्यामध्ये पण कमी असतात. डायइलेक्ट्रिक लॉसेस आर कॉज्ड बाय हिटिंग ऑफ इन्सुलेशन. आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ट्रॅव्हल होते ते एवढी हीट प्रोड्यूस नाही करत जेवढं इलेक्ट्रिकल सिग्नल हीट प्रोड्यूस करतो. ओके, ते इलेक्ट्रिकल सिग्नल हीट जास्त प्रोड्यूस केल्यामुळे काय होते, ड्यू टू डायइलेक्ट्रिक लॉसेस आर कॉज्ड बाय हिटिंग ऑफ इन्सुलेशन बिटवीन द कंडक्टर. कंडक्टरच्या मधलं जे इन्सुलेशन असतं ते हीट होते आणि त्यामुळे डायइलेक्ट्रिक लॉसेस होतात. द इन्सुलेशन बिहेव्स ॲज अ डायइलेक्ट्रिक ऑफ कॅपॅसिटर फॉर्म बाय टू वायर्स ऑफ ट्रान्समिशन लाईन. तर दोन वायर हे कंडक्टर झाले आणि त्याच्यामध्ये जर काही इन्सुलेशन असेल तर ते इन्सुलेशन ॲज अ डायइलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणून काम करतं आणि ह्या दोन प्लेट या कंडक्टिंग प्लेट असल्यामुळे ते कॅपॅसिटिव्ह इफेक्ट तयार होतो. ओके, दिस या कॅपॅसिटिव्ह इफेक्ट तयार झाल्यामुळे तिथे डायइलेक्ट्रिक लॉसेस वाढतात इन इलेक्ट्रिकल ट्रान्समिशन लाईन दॅन इन वेव्हगाईड. नेक्स्ट, if voltage is applied across the two wire causes heating of dielectric and results in power loss. काय होते, व्होल्टेज अप्लाय केलं तर हीट होते, हीट वाढते, डायइलेक्ट्रिक मटेरियलची हीट वाढते आणि इट रिझल्ट्स इन द पॉवर लॉस, आणि त्यामुळे काय होते, पॉवर लॉस होतो. द डायइलेक्ट्रिक इन वेव्हगाईड इज एअर विच हॅज लोअर डायइलेक्ट्रिक लॉस. आणि वेव्हगाईड मध्ये काय असते, होलो असते, तो होलो म्हणजे पोकळ पाईप असतो तो. तर पोकळ असल्यामुळे काय होते, त्यामध्ये डायइलेक्ट्रिक लॉसेस लोअर असतात. म्हणजे जे डायइलेक्ट्रिक मटेरियल आहे, डायइलेक्ट्रिक म्हणजे काही इन्सुलेटिंग मटेरियल असतं ऍक्च्युली, ते डायइलेक्ट्रिक मटेरियल हे वेव्हगाईड मध्ये काय एअर आहे आणि त्यामुळं एअर असल्यामुळे तिथे डायइलेक्ट्रिक लॉसेस कमी होतात. वेव्हगाईड कॅन हँडल मोर पॉवर दॅन ट्रान्समिशन लाईन. ट्रान्समिशन लाईन पेक्षा वेव्हगाईड काय करते, जास्त पॉवर हँडल करते. सो दॅट इज द ऍडव्हान्टेज ऑफ वेव्हगाईड ओव्हर टू वायर ट्रान्समिशन लाईन. नेक्स्ट, डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत त्याचे काही, that we will discuss. Disadvantages of two wire transmission line. काय काय डिसएडव्हान्टेजेस आहेत? What are the disadvantages? First disadvantage is the width of waveguide must be approximately a half wavelength at the frequency of the wave to be transported. आता हे आपण येणाऱ्या टॉपिक मध्ये आपल्याला बघू की जी वेव्हगाईडची जी साईज असते ती साईज आणि त्यामधून ट्रान्समिट प्रोपेगेट होणारा जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल असतो म्हणजे मायक्रो सिग्नल असतो त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे, वेव्हलेंथ आहे आणि याची साईज आहे, याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर रिलेशन पाहिजे तरच ती वेव्ह त्या वेव्हगाईड मधून प्रोपेगेट होते, अदरवाइज नॉट. तर मग ही जी विड्थ असते, सपोज ही वेव्हगाईड आहे, या वेव्हगाईडचं ही सपोज फ्रंट साइड आहे, तर हा जो याची जी विड्थ आहे त्याला ए so the disadvantages that we are discussing, सपोज ही वेव्हगाईड आहे, वेव्हगाईडचं सपोज फ्रंट साइड आहे, तर हा जो एरिया आहे याचा दॅट इज कॉल्ड एज ए, त्याला आपण ए ने रिप्रेझेंट करतो, दॅट इज द विड्थ अँड दिस वन इज द हाईट. ओके, बी. जनरली दिस विड्थ इज 2 times greater than the height.
हे यामध्ये रिलेशन असते. ए शुड बी इक्वल टू ट्वाइस बी. म्हणजे तो रेक्टँग्युलर वेव्हगाईड असते ऍक्च्युअली. रेक्टँग्युलर वेव्हगाईड साठी हे इक्वेशन आहे, ए इज इक्वल टू 2b. ठीक आहे. सो द विड्थ ऑफ द वेव्हगाईड, विड्थ मीन्स व्हॉट? दिस ए इज नथिंग बट अ विड्थ. द विड्थ ऑफ द वेव्हगाईड must be approximately a half wavelength at the frequency of the wave to be transportation. म्हणजे हा जो ए आहे तो ए किती पाहिजे इथे? ए should be equal to, approximately equal to, we can say approximately equal to एक वेवलेंथच्या अर्धा म्हणजे लॅम्बडा. लॅम्बडा इज वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2. तर हा जो ए आहे, ए मीन्स व्हॉट? विड्थ ऑफ दिस वेव्हगाईड शुड बी equal to or greater than, means in multiple, in integer multiple of lambda by 2. म्हणजे एक जी वेवलेंथ आहे, सपोज ही अशी वेव आहे, ही अशी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव आहे, तर या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेवची एक हाफ वेवलेंथ. हाफ वेवलेंथ किती राहील माहिती आहे? सपोज ही एक ही वेव आहे, या वेवची ही एक पूर्ण पोर्शन जो आहे हा इथून ते इथपर्यंत, दॅट इज कॉल्ड एज वन वेवलेंथ. हा काय? वन वेवलेंथ आहे लॅम्बडा. ओके. पण याची जो एवढा पोर्शन आहे हा इथून ते इथपर्यंत, हा पोर्शन जो आहे, सो दॅट इज कॉल्ड एज लॅम्बडा बाय 2. दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज लॅम्बडा बाय 2. मग हा जो ए आहे, हा ए किती पाहिजे ऍक्च्युली? ऍटलिस्ट लॅम्बडा बाय 2. ओके. ही पूर्ण जर वेव आपण कन्सिडर केली तर ती लॅम्बडा होईल. त्याचा हाफ पोर्शन जर आपण कन्सिडर केला दॅट विल बी लॅम्बडा बाय 2. ठीक आहे. ही कंडिशन जर असेल तरच ती वेव त्या वेव्हगाईड मधून प्रोपॅगेट होते. ओके. नाउ वेव्हगाईड्स आर डिफिकल्ट टू इन्स्टॉल. वेव्हगाईडचं इन्स्टॉलेशन करणं थोडं डिफिकल्ट आहे. देन टू अश्युअर द प्रॉपर ऑपरेशन, स्पेशल कपलिंग ऍट द जॉईंट्स आर रिक्वायर्ड. जर आपल्याला मल्टिपल वेव्हगाईड जॉईन करायचे असेल तर वी नीड स्पेशल कपलिंग्स. काही कपलिंग जंक्शन्स आणि एलिमेंट्स आपल्याला लागतात टू कपल द डिफरंट वेव्हगाईड्स or to couple the different components to the waveguide. To reduce the skin effect losses, inside surfaces of waveguides are often placed with silver or gold, so there is increase of cost. Better ऑपरेशन साठी वेव्हगाईडच्या आतमध्ये आपल्याला काय करावं लागते? एक गोल्ड किंवा सिल्वरचं कोटिंग करावं लागतं, जेणेकरून स्किन इफेक्ट होणार नाही. स्किन इफेक्ट म्हणजे काय? सगळा सिग्नल हा म्हणजे सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी जर वाढली तर तो सिग्नल काय होतो? आउटर स्पेस मधून ट्रॅव्हल होतो कंडक्टरच्या किंवा वेव्हगाईडच्या. तर ते अवॉइड करण्यासाठी आपण त्याची गोल्ड किंवा सिल्वरची प्लेटिंग करतो. ओके. टू अश्युअर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ 2 वायर ट्रान्समिशन लाईन ऍट द जंक्शन with the line, the insulator must present at very high impedance to the ground. काय विचारले याच्यामध्ये? सांगितलंय टू अश्युअर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द 2 वायर ट्रान्समिशन. 2 वायर ट्रान्समिशनच्या प्रॉपर ऑपरेशन साठी ऍट द जंक्शन विथ द लाईन, द इन्सुलेटर मस्ट प्रेझेंट ऍट अ व्हेरी हाय इम्पिडन्स टू ग्राउंड. आपल्याला एक इम्पिडन्स लागते जे व्हेरी हाय इम्पिडन्स ग्राउंडला कनेक्ट करावं लागेल आपल्याला टू अश्युअर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द 2 वायर ट्रान्समिशन लाईन. ऍट द जंक्शन विथ द लाईन, the insulators must present. ओके. आपल्याला इन्सुलेटर लागेल ऍट व्हेरी हाय फॉर व्हेरी हाय इम्पिडन्स, ज्याची इम्पिडन्स जास्त राहील. ओके. सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ 2 वायर ट्रान्समिशन, disadvantages of this waveguide. So next is the introduction to waveguide. आता actually waveguide काय ते आपल्याला बघायचंय. Introduction to the waveguide. So that we'll see in our next lecture. If you have any doubt in this, you can ask.